इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टॉक रेडियो KRPI 1550 AM बैंड के उत्ते प्रोग्राम दिलों की सांझ सुन रहे हो। ते अज बड़ी अहम गलबात बाकी रहिंदे हिस्से दे विच मैं तुहाडे नाल करन जा रहा क्योंकि पहले हिस्से दे विच डॉक्टर ईश्वर सिंह हुणी बड़ी अहम गलबात करके गए ने। मेरे कोलों ज्यादा राजनीतिक गल्लां नहीं बल्कि ऐतवार का प्रोग्राम गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नूं भी समर्पित हुंदा है। मनुखी हक्कां दी गलबात हुंदी है। जिहड़ी गल डॉक्टर ईश्वर सिंह उन्हां ने कीती है अकाल तख्त आम करके नारा लगता रहता है, अकाल तख्त महान है, सिख कौम की शान है, सिख पंथ की शान है। मेरा ख्याल है तुहाडे ते मेरे चो बहुत वड्डी तादाद दे विच होणगे जिन्हां ने अकाल तख्त साहब की टट्ठी हुई इमारत उपरले पासों डिगे हुए गुंबद थले थड़ा साहब तक होया नुकसानिया 1984 दे विच असी सारियां ने वेखिया। जिथे कड़ा प्रशादी देग दरबार साहब अंदर जान लगे हाँ सज्जे पासे मिलती है, सारी इमारत इत्थे तक टट्ठी सी। सिख कौम ने भावें पहला सरकारां ने संता सिंह दे राही इमारत बनवाई, कौम ने प्रवान नहीं की। कौम कहंदी नो, सरकार ने ढाई है, सरकार बनावे, कदाचित बर्दाश्त नहीं करांगे। पर 1984 तो बाद सिखा ने अकाल तख्त साहब की कार सेवा करवा के उस इमारत नूं बना लिया। इमारतां बना लिया, बन गई, पंथ टुट गया। अकाल तख्त ते किसी वेले पंथक जथे जुड़ के बहिंदे सन। सिख प्रभु सत्ता दी गलबात हुंदी सी क्योंकि दुनिया के जिन्ने भी तख्त ने आप वेखिए सारे तख्तां कोल कोई ना कोई फौज हुंदी है। अकाल तख्त दुनिया का इको एक तख्त है जिहदे कोल फौज नहीं। राज सत्ता दी जिहड़ी मारू ताकत वो भी नहीं, फिर भी पूरी कौम है जिहड़ी इहनूं मानता दिंदी है। क्यों दिंदी है? ਇਹਦੇ इतिहास ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। सिख ਸਵਰਨਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं तो ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ है सिख जथे किसी वेले रल के ते बैठिया करते सन। 2 वारी साल दे विच जोड़ मेला हुंदा सी। एक साझा जथेदार चुनिया करते सन। अज की तरह झोले चो नहीं से निकलदा। फिर कौमी फैसले होंदे, कौमी फैसलियां नूं हर सिख मनदा भी सी। मैनूं चेते है 96-97 दे विच जदों जथेदार 97 की गल है शायद, जथेदार रणजीत सिंह उन्हां दा जेल दे विचों आए क्योंकि जवानी की उम्र सी, जेल दे विचों बाहर निकले सन। जेल चों आउंदे जथेदार बना दिता। इतों के सिखा ने बेनती की क्योंकि गुरुद्वारा एक धड़े तो दूजे धड़े जाना सी तो हुई, सिस्टम तो हुई सी, गुरुद्वारा भी हुई सी, बस सत्ता साडे तो क्यों खोई गई। फिर डांगा सोटे चले, किरपाना चलियां, सिर पाटे, दुनिया भर ने साडा तमाशा देखिया। हुक्मनामा आया, सत्त करके मान लिया दुनिया ने। क्योंकि मैनू चेते है 90s दे विच जदों मैं पहली बारी शुरू दे विच 90s तो पहला जदों मैं अमेरिका आया सी, उत्थे जाके मैं गुरुद्वारा साहब गया, लिंकशिम गुरुद्वारा LA दे विच। मैं वेखिया ते लोग
लंगर है जिहड़ा बेंचां दे उत्ते छक रहे हैं। मैनूं बड़ा अजीब लगा ते मैं अपने भरा नाल गलबात कीती भी ये की हो रहा है। वो कहंदे जी इत्थे इदां ही है। खैर मैं मेरा सुभाव है मैं ग्रंथी सिंह नाल गलबात कीती, प्रबंधकां नाल गलबात कीती, कहंदे जी इत्थे इदां ही चलदा है। मैं कहा जी कोई गल नहीं, मैं आराम नाल बह के थल्ले प्रशादा छकण लग पिया। लोकी मेरे वाल घूर घूर के देखण कि यह नवा ही आया लगता कोई, तो मैं क्या वाकई मैं नवा वा। हुक्मनामा आया कि नहीं जी प्रशादा भुंजे बह के छकना चाहिए। कौम पट गई क्योंकि हुक्म अकाल तख्त दा सी। कुछ कहते नहीं असीं तां मनना नहीं। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਮਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਜੇ ਭੁੱਖੀ ਪਾਤੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਵੀ, ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾੜੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੁੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਬੰਨੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਣਜਾ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਣਜਾ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗਾ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਗਨ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦ ਸ਼ਗਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਫੜਨੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ, ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਹਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਮਣੇ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚਾਉਣ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ 3000 ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਏ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ,
ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਨੇ 3000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ, ਪੰਜੋਂ ਛੇਕਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਲਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਰੇ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰੌ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ 25-30 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਧ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ? ਕੀ ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 184424715550 1844 247 1550। ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ SGPC ਹੋ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਆਪ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਚਪੇੜ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਓ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ? ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਤਰੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ? ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਛੁੰਛਣਾ ਪਾਇਆ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਓ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤਰੀਕਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓਗੇ। ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਚੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ? ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਟ ਮਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ। 3000 ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਗਵਾਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਉਸ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅੱਜੇ ਮਰਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜੇ ਮਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੱਸ ਓਕੇ। ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 1984 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਂਤ ਸੀ। ਕੌਮ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਊਟਕਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ।
ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਆ, ਚੱਲਿਓ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਕੀਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇਡੀਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਗਾਜਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਘੋਲ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਪਰਖੋਂ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਦੋਤਰਾ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਲੋ ਆਪੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕੂਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਚਮਚੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਮਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਦਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ 5 ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਜੀਵ ਆ। ਜੋ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਫੇਰ ਕਰੀਏ ਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਖੌਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਸਾਧਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਦਦੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਵੋ ਭੰਤੀ ਗੌਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੌਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਬਰਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੜਫਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਲਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਿਮਟਡ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਲੀਗਲ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੈਸ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਚੱਲੀਏ? ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤਜਰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੂੜ ਕਿਤਾਬ, ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ, 5 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਬੇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ।